Good morning, students. Today we will discuss about another important classification of research. That is what evaluation research. I hope that you understood the concepts which we discussed in our earlier classes, beginning with pure research and applied research, qualitative, quantitative, and then in my last class we discussed about historical research and experimental research and even other diagnostic research, etc. And I go further with the same topics, I mean classification of research or types of research here also. Mainly here we are going to discuss about the evaluation research. As you all know, evaluation is part of every type of learning. At the same time, here evaluation may not be related to learning, but related to a program. Program in the sense there are different type of plans, there are different type of government programs. We're supposed to implement these all programs in the real world. In such case, we need to know the stages of completion of a project. Of course, it was not so important earlier. Once the amount is sanctioned and observers, in other words, inspections, would have taken place only after the completion of that particular project. But today it is not like that, because government and any NGOs, any agencies, anything for that matters, because those who sanctioning the amount have to take care the different stages of any type of projects. So here also, of course, even in addition to that, I said in the beginning, in a school, of course, we are studying in different standards and there is a syllabus, and after the completion of the syllabus or in between the completion of the syllabus also, that there is need of test, there is need of evaluations. And evaluation is not in respect of only the students, it is in respect of the teachers too, and sometimes teachers, in addition to that, management. In every respect, infrastructure point of view also, there is a need of evaluations. So in every respect, probably evaluation is the most important things. Today that we are going to discuss where, why and how the evaluation is being conducted and what is the outcome. It is also one type of fact finding, because without that you can't go further. Without that, we can't able to sanction further amounts. Without that, we can't have hope. I mean, what is the objective, whether it is fulfilled or not, that we can't able to judge. So keeping this particular in mind, today we will discuss about the most important types of research methodology, that is evaluations. Of course, evaluation is an analytical tool, involves investigating a policy program to obtain all information pertinent to the assessment of its performance, both process and results. See, this is the most important thing, both process and results, because whenever there is a different type of, what I said in the beginning, program is implemented, but how far it is performing well, this is also another important dimension of this evaluation research.
ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸ್ಕೂಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು NGO ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚಿನ ಕೆಲಸ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಅದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಇಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೈಕಲ್ ಮೋರ್ ಜನರಲಿ ರೆಫರ್ ಟು ದಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಾಗಬಹುದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಫಲವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The systematic assessment of the operation and or the outcomes of a program or a policy compared to a set of explicit or implicit standards as a means of contributing to the improvement of the program or policy. See, the systematic assessment of the operation and or the outcomes of a program or policy compared to a set of explicit or implicit standards as a means of contributing to the improvement of the program or policy. ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದಾದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ವೈ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್? ದ ನೀಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಥವಾ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಯು ಕೂಡ ದೆರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಫರ್ದರ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ. Why there is research evaluation? This is a question that I raised earlier itself. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, why there is research? What is the need of research? Why we have to think about it? This is the question that we are supposed to answer. Provide an evidence base for strategy development. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಮನಿ. ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಆದಾಗ there should be accountability for any type of practices, any type of investments, any type of budget sanctions. So document funding practices and thereby establish transparency about taxpayers money. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಹಣ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇವಾಗಲೇ ಏನು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು, ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Whether you have to continue or not. Support internal process for learning about the research system and funding activities which may result in the adaptation of funding program or research fields. Nodi, now this is what I said
ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು 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 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್. ನಮ್ಮ ಹಂತದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ research performing and research funding organizations are accountable and are concerned with quality assurance. Demonstrate. Now adana demonstrate that research performing and research funding organizations are accountable and are concerned with quality assurance. Definitely ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಹೋದರೆ, ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಏನು ಹಣವನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Sharpen concepts. For example, what is understood by internationalization, interdisciplinary or impact of science. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ದಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಟ್ರೂತ್, ದಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ದೆರ್ ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಔಟ್ಕಮ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ we need to check whatever that we have been studying so far, whatever we have been thinking so far. So from that angle also evaluate. ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ angle also. Establish a direct channel of communication with stakeholders to communicate the impact of results of research funding to government, or to allow grantees, scientists to articulate their opinions about the funding system, application procedures and research conditions. For example, during site visits, interviews, surveys. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಒಂದು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ರೈತ ಭವನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ರೈತ ಭವನ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ರೈತರು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ದರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರದ್ರಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಮತ್ತು ಫಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಿಸೋದೇನೆಂದರೆ, ಎಸ್ ನನ್ನ ಏನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡ್ ಏನಿದೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವನ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಅವರದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಟ್ಲರ್ಸ್ 1989
ಅವರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕದ 250 ಇನ್ ಹೀಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಪಸೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಅದೇ ಥರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈಗಾಗಲೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯೊಂದನ್ನು ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಇಂತಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ, ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಇದ್ದರೆ, ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದರೂ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡೇ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವೆನ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೀಚ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣೀಭೂತವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡು ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಹಾಗಿದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೆಸ್ಡ್? ನಮಗೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಏನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ, ಫೈನ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸೆಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್? ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಜಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಜೀವನವನ್ನು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೀತದೋ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಿಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ನಿಖರವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಓದಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ, ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಗೆ ಬಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಯಾವ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ತಗೋಬೇಕು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಓದ್ತಾನೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ. These are the things that you are going to take, because something that you have to observe and something that you have to quantify. ಅಂಕವನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣನಡತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಇಂತಿಷ್ಟು ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಲಿಂಟಲ್ವರೆಗೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದರ ಲಿಂಟಲ್ವರೆಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್, ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟೆಡ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋರು ಹೇಗೆ? ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಮೂರನೇ ಅವರು ಯಾರೋ ಟೀಚರ್ಸು, ಕಲಿಸೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲಿಸದೇ ಇರೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್?
ಯಾವ ಥರ ಡಾಟಾಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಾಟಾ, ಎಷ್ಟು ಡಾಟಾ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ವಿಲ್ ಡಾಟಾ ಬಿ ಎನಲೈಸ್ಡ್. ಹೀಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೇಟಾ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ so collected data they will not go to say that you are presented here. It is not that data presentation is not the research. So when you collect the data it should be analyzed properly. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಕ್ ಅಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ, ಈಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಂತಕ್ಕಿದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನಲೈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ದ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಟ್ ಕಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಫಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಫಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಂದಿಲ್ವಾ, ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನಲೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಅದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಇರ್ತದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಕಾರಣ, ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾರಣ ನಿಖರವಾಗಿರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಕಾರಣದಿಂದ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಟ್, ಇದು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್, ಇದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದೋಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದರೊಳಗಡೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದಾರ, ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ಸ್, ದೆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕಾಗ್ತು, ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕಾಯಿತು. ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ದಟ್. ಬಿಕಾಸ್ most of the time if there is no evaluations probably we may not find the results and it may not be referring materials for others also. So evaluation results will help us to say that this is the point they did it. So analyze ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್. This is a continuous process and partakes the nature of an inspection or social audit of an ongoing program. It aims at the evaluation of the quality implementation and services, a feedback for the performance. Concurrent ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. This is not the evaluation for a day or two. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಹ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಲ, it is not like that. This is the continuous process. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಊರವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ river or small canal, whatever it may be, they want it. So that is inevitable to them. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್, ತಾಲೂಕು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. PWD ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಐ ಮೀನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆ ನಂತರ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಇಟ್.
at every step of that particular construction. ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ there will be continuous inspections in that respects. So it seems that the evaluation, the quality implementation is as feedback for the performance. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆದ ನಂತರ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಬ ಬಿರುಕು ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್? ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, ಜನರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇದು ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್? ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಗಾಡಿ ನದಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೋದಲ್ವ, ಕ್ಯಾನಲಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೋದಲ್ವ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟಿಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ, then there will be good outcomes. So this is the one type of evaluation. Second one, periodic evaluation. This made after each distinct phase or state of a project has been completed. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, that is not the concurrent evaluation, ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ನನಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಲಿಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಲಿಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆನಂತರ ಲಿಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ದೆರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಹಂತ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸು ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ 2025 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ದ ಫೇಸ್, ಒನ್ ಫೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ ಬಂತು. ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್, ಫಾರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೆ ಒಂದಾಯಿತು, ನಂತರ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 9th, ಈಗ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು, PUC, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೀಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು, ಫೇಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 3 + 4 + 3 + ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಸೆಡ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 4 + 3 + 4 ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ 1-2 ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆನಂತರ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದು ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಥರ ಫೇಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಫೇಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್. This is done after the completion of the program or project. Example, an irrigation project. This is designed to assess the extent of the achievement of its goals and objectives. This may also involve a benefit cost analysis. Remember that. Terminal evaluations. Idu at the end of the that particular project. Project mugida ನಂತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ
ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ KRS ಇದೆ, ಬಾಕ್ಲಾನಂಗಲ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ, ತುಂಬ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ದಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ KRS ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್, ಅದು ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್? ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಯಿತು, ಆ ನಂತರ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ನಡೀಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಆಯಿತು, ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಗಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್. ಆ ಥರದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ I hope that you understood what are the very important evaluations. One is concurrent evaluation, second one is periodic evaluation, third one is terminal evaluations. And what are the benefits of evaluation research? Of course, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇವನ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಮೋರ್. ಗೇನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೇನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. Improve practice. It is essential to gauge your past performance and understand what went wrong in order to deliver better services to your customers. Unless it is two-way communication, there is no way to improve on what you have to offer. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು, ಅವರು ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಏನೋ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಳಸಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೋ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನಂತರ ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ. Assess the effects. After evaluating the efforts, you can see how well you are meeting objectives and targets. Evaluation ಮಾಡಿದಾಗ automatically we will have a concluding ideas also, concluding remarks also. What is that? Whether it meets our objectives or targets or not. This is the most important thing. Ultimately ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, then that may not meet the objectives and targets. So that is not good. From that angle, assess the effects and evaluating the results. So that is the most important things. And build capacity.
Evaluations help you to analyze the demand pattern and predict if you will need more funds, upgrade skills and improve the efficiency of operations. ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಇದರ ರೋಡಿನ ಅಗಲ ಸಾಕಾಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಕಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸಣ್ಣ ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಇದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಅಗಲ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೂಲ್ ಆಗಲಿ, ರೋಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಾಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಅಸೆಸ್ ದೆಮ್, then automatically we can say that it is not sufficient sir, this should be like this and all. So this is possible. So from that angle build capacity-ಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. If you haven't done it, probably there will be problems. So this is the reference I made. You can also try for this, and this is what the things that I supposed to say today about the evaluation research. I hope that you understood the things. ಇದು ತುಂಬ ನೀವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಅಥವಾ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ PhD ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲೈಫ್ is not a burden, or it is not for everything for the fun and happiness. It is in between somewhere else. If you are properly planned, if you are properly implementing the ideas which you have formulated yourself, probably there will be a good life, happy life ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ. So evaluation is a very important thing that we supposed to do in every step of your life, otherwise probably no use of it. With these words, today that I'm going to conclude my class, and I hope that a few among you have already collected the books. I tell you, please collect everybody, and somebody has collected the marks cards, and somebody they came to collect the scholarship also, and please collect the scholarship. If I give, of course I already posted the names of the students who got the scholarship. And otherwise also you can come and check the notice board and all these things for once. Then only you can collect the books and collect the marks cards too. So with these words, if few students haven't turned up so far, so remember that all things. With these words I would like to conclude today's class. Thank you for hearing me. Thank you.